भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। इस्कन शालापुर तरफ आपको हार्दिक अभिनंदन। आमे आलोचना करथिले जे वर्तमान देवर्षि नारद देवर्षि नारद जे निजर अनुभूति कहउछन्ती व्यासदेव कहउछन्ती जे कहला 26 देवर्षि नारद कहउछन्ती जे व्यास ए पराशर तनय जे मु जेतेबेले कौन है मोर मन जो भगवान पाद पर लगिगला ए भगवान मोर हृदय आविर्भाव हो गले किसी क्षण पर दूरीभूत हो गए चलीगला आउ खोजिली पाइलिनी तेणु से कहले कौन जे मु तुमको आउ देखा देविनी थरे देखादेली कहीं ना तुम तो थरे देखादेली कहीं ना तुम हृदय संपूर्ण रूपे कौन है परिष्कृत हो परिष्कार है अर्थात अनर्थयुक्त अवस्था अनावश्यक जिनस अच्छी किसी जो संपूर्ण भाव अनावश्यक जिन चलीज से कौन हम मैं तुमको देखादेवी एक से कहले तो तार भर से कहते जे कहते जे मु थरे देखा कहीं पलि जाए कहीं पलि जाए ना से कहते जे कहीं देखा जाए ना धनी कहीं देखा जाए ना तो देखा जाए कौन ना धनी जपरी बहु कष्ट धन उपार्जन कर एवं से कौन करे से धन को कौन सी हर बसी था से धन भी काउ चिंता करे ना से भाव में थे मत जे पाई से भाव में कौन हम ना स्वप्न भी देखी दी थे कही ना मोर अनुभव कर आउ मुझे अनुभव करेनि कहीं सब खोज जो परिमाण से खोज से परिमाण मत कौन भौतिक जगत आसक्ति से मुक्त हो कथा से कौन करे पलि जाए एपट आम गोपीनाथ कथा कही भगवान मत कहते मन रख सेपरी खोज मत जे थे मो मती मई निर्वेद विपद कही केवे भी विपद से पड़े एपरिक प्रलय समय तार चिंता विच्युत हो मन लगी रही एक कथा कही पुणी कहते व्यासदेव कौन है एतावदुक्त्वा परराम तन्महद् भूतं महतद्भुतं नभे लिंगम अलिंगम ईश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शिष्णा बनामं विदधे अनुकंपितः कौन है एतावत् एपरि भाव में उक्त्वा से कहले हरे कृष्ण महाराज हमारे श्लोक को नंबर 26 ना 25 25 आगे तेणु से मत ये कहले आकाशवाणी तुम मत ए जन्म पाइबनी कौन है एतावत यहीपरि भाव में उक्त्वा कहले उपराम कहीकि बंद हो तन्न महद तत्महत अद्भुत आश्चर्यजनक नभ लभलिंगम अलिंगम आकाश ये अद्भुत कथा से कौन कले चुप हो गए मु कौन कली अहं च तस्मै महतां महीयसे मुझे कौन कली ना निरवता अवलम्बन कली मुझे कौन कली अहं च तस्मै महतां महीयसे यही महत कथा महत कथा को पाथ्य कर कौन कली गोटे महत्व कथा को अवलम्बन करी कहले ना ए जन पाइबनी तुम आसन जन पाइब तुम तुम भक्ति चालू रख इत्यादि इत्यादि कहले ना कहते अहं च तस्मै महतां महीयसे शिष्णाव शिष्ण शिष्णा अवनाम मुझे प्रणाम कली एवं प्रणाम जनईकि कौन कली ना कथा ग्रहण कली ठीक अच्छे आप जन्म देवेनि जन्म कथा ए जन्म देखा देवेनि ठीक अच्छे कहीं ना आम के भगवान बाध्य करें जे आप देखा दिखाँ आपण आम अभिमान कहीपर एमती कहीपर पतित पावन बाना किसेर लागिया मोसम पतित प्रभु रहिल पड़िया पतित पावन बाना किसेर लागिया এই বার বোঝা যাব
করুণা তোমার যদি এ পাতকি জনে না করো উদ্ধার যদি এ পাতকি জনে না করো উদ্ধার কানু ଭିଡିଓକୁ ଆସ କାନୁ ଭିଡିଓକୁ ଆସ କାନୁ ଏଇଭଳି କହିପାରିବା ଅଭିମାନ ଭଳରେ ହେଁ ଯେମିତି ଆମର ଓଡିଆରେ ଅଛି ସବୁ କହିବାର ସବୁ ଅଛି ଭକ୍ତ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ମାନେ ଅଭିମାନ ଭବନ କୁହନ୍ତି କଣ କହିଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମଣିମା ଶୁଣିବା ହେଉ ଗରିବ ଡାକ ସକାଳ ପହରୁ ତୁମର ଦୁଆରେ ଡାକି ଡାକି ଗଲା ସରିଏ କଣ ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ନାଇଁ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ হ্যাঁ বলবন্ত প্রভু বলি বলে মু আশ্রয় কলি দেখু দেখু ভাসি গলি কেহেতু করিব পারি দিন বন্ধু দই তারি দুঃখ নগলা মোহরি ଏସବୁ ଅଭିମାନ ଭରା କଣ୍ଠ ଭକ୍ତ ଏତିକି କହିପାରିବ କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବନି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା ଆଉ କୁହାଯାଏ ଭକ୍ତ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତର ଅଭିମାନ କଣ୍ଠ ଯାହା ପାଖରେ ଯେତିକି ଥିବ କଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିଲେ କଣ କିଏ ଅଭିମାନ କରିପାରିବ ପାରିବ ସଭା ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିଲେ କି ଅଭିମାନ କରିପାରିବ ଯାହାର ଯୋଉଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ସେ ଅଭିମାନ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହିପାରିବ ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଚୁପ ରହିଲି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶେଷ କଲି ବିଷ୍ଣୁ ସାର୍ ଆପଣ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ହଁ ଆଉ କଣ ଏମିତି ଫାଳେ ଫାଳେ ଶୁଣିଲେ ହବ କି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ହବ ନା ଆଉ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅହଂଚ ତସ୍ମୈ ମହତାଂ ମହୀୟସେ ଶିଷ୍ଣାବନଂ ବିଦଧେ ଅନୁକମ୍ପିତଃ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଗୃହୀତକୁ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ମୁଁ ପାଥେୟ କରିକି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କଲି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ନ କଲେ ହରିଭଜନ ହବନି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ନ କଲେ ହରିଭଜନ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ କେବେ ମିଳିବେନି କୃଷ୍ଣ ତ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି ରାତାରାତି କାହାକୁ ଦେଖାଦେବେନି ଭୁଲି ଯାଅ ସବୁ ଆଉ ଯିଏ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରାତାରାତି କୃଷ୍ଣ ଦେଖାଦେବେ ସେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଚିଟିଂ କରୁଛି ନୋ ଡାଉଟ ଏଠି ଜଣା ପଡିଯାଉଛି ନାରଦ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ କଣ ହେଲା ତାପରେ ମୁଁ କଣ କଲି 28-25 ଗଲା 28 ପଢିଦେଇଛ ନା ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ ହଉ ତାହେଲେ 26 ଚାଲ ସେ 28-25 ଶ୍ଲୋକର ପର୍ପଟରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଦେଖ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆବେଗ ସହିତ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିପାରିବ ହେଲା ଅନଲାଇନ କରିଦିଅ ପାଇଲ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କୋଟ ହବ କବୈବ ବଦନ୍ତି ହଉ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଚାଲ ତାପରେ ମୁଁ କଣ କଲି ସବୁବେଳେ ଇତିଶ ମ୍ୟାଡାମ ଶୋକ ସହିତ ଶୋକ ଲିଙ୍କ ପୂର୍ବାପର ବିଚାର କେମିତି ଲିଙ୍କ ହବ ଦେଖ କେମିତି ତାପରେ ମୁଁ କଣ କଲି ବ୍ୟାସ ପଚାରି ପ୍ରଶ୍ନ ତାପରେ ଆପଣ କଣ କଲେ ନାମାନ୍ୟନନ୍ତସ୍ୟ ହତପ୍ରତଃ ପଠନ୍ ଗୁଣାତି ଫଣା ଭଦ୍ରାଣୀ କୃତାନି ଚ ସ୍ମରନ୍ ଗାଂ ପର୍ଯ୍ୟଟଂ स्तुष्टमना गतस्पृह कालं प्रतीक्षन् विमोहो विमत्सरः ମୁଁ କଣ କଲି କରୁଛନ୍ତି ନାମାନି ଅନନ୍ତସ୍ୟ ହତପ୍ରତ ପଠନ୍ ମୁଁ କଣ କଲି ନାମାନି ଅନନ୍ତସ୍ୟ ନାମ ସମୂହ ନାମାନି ଶବ୍ଦ ନାମ ସମୂହ ଯଶ ସମୂହ କାହାର କଶ୍ୟ କାହାର ଅନନ୍ତସ୍ୟ ତାପରେ କଣ କଲି କିପରି ଭଜନ କଲି ହତପତ୍ର ହତ ମାନେ ଲଜ୍ଜା ଛାଡିକିରି ହତପତ୍ର ମୁଁ ଲଜ୍ଜା ଛାଡିକି କଣ କଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗାଇକି ଚାଲିଲି ଗୋବିନ୍ଦ ହତପତ୍ର ହତପତ୍ର ତ୍ରପଃ ହତତ୍ରପ ସରି ଭୁଲ ହତତ୍ରପ ହତତ୍ରପ ମୁଁ କଣ ହତତ୍ରପ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୁଁ ଭୌତିକ ଜଗତର ଲଜ୍ଜା ସବୁ ଛାଡିଦେଲି ନାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁ କହେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଡ ବଡ ବୋହୁଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ ତିଲକ ମାରିକି ଯିବି ମତେ ଲୋକେ କଣ କହିବେ ଇତ୍ୟାଦି କେତେ କେତେ କଥା ନାଇଁ ମାଳିଟା ପିଲେ କଣ କହିବେ ଏ ବାବାଜୀ ହେଇଗଲା ଯେମିତି ମୋର କ୍ଲାସମେଟ ମାନେ ମତେ କହିଲେ ଗୋଟେ ବିନୋଦିନୀ ମହାନ୍ତି ଥିଲା ସେ କହିଲା ଇଏ ଯୋଉ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାରାଣା ଯିଏ ଥିଲା ଆଗରୁ ଆମର ସେ ବାବାଜୀ ବାଳି ଫାଳି ପିନ୍ଧି ଏତେ ପାଠ ପଢି କଣ ଗୋଟେ କରୁଛୁ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ ସବୁ କହିଲେ ତୁ କଣ ସେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚେ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ହେଲା ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ ଏଭଳି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନିମ୍ନମାନର ଲୋକ ନିମ୍ନ ଚେତନା ମାନ ସେମାନଙ୍କ ଶୁଣିବନି କେବେ କେତେ କ୍ରେଡିଟ ମୁଁ ହଉଛି ଜଣେ କଣ ମୁଁ ଜଣେ ହଉଛି କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆଉ ମୁଁ ନିଷ୍ପାପ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ କି କରୁଛ ହଁ ଏଇଟା ତମ କ୍ରେଡିଟ ନୁହଁ ଆରେ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପାପ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି କରୁଛୁ ଏତେ ପାଠ ପଢିକି ଏଇ କାମ କରୁଛୁ ମାନେ କୋଉ କାମଟା କରନ୍ତେ କି
ପାଠ ପଢା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ପଚାରିଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଗୋସାଇ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରକୃତ ବିଦ୍ୟା କାହିଁ ପଢନ୍ତି? ସେହି ସେ ବିଦ୍ୟାର ଫଳ ଜାନିହ ନିଶ୍ଚୟ, କୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଯଦି ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ରୟ। ଫଳ ଜାନିହ ନିଶ୍ଚୟ, କୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଯଦି ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ରୟ। କୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ରହିଲା, ତାର ବିଦ୍ୟା ସାର୍ଥକତା ହେଲା। ବିଦ୍ୟା ଏଇଥିପାଇଁ ପଢନ୍ତି। କେନ ବିଦ୍ୟା ପଢେ? କାହିଁକି ଲୋକ ବିଦ୍ୟା ପାଠ ପଢେ କରେ? ନା ନିଜକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ବିଦ୍ୟା ସା ବିମୁକ୍ତ ଯା ବିମୁକ୍ତ ନାଇଁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କଲି? ନାମାନି ଅନନ୍ତସ୍ୟ ପତତ୍ରପ ପଠନ, ମୁଁ ଲଜ୍ଜାବିନ ଭାବରେ କଣ କଲି? ଆବୃତ୍ତି କରିକି ଚାଲିଲି। କଣ? ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି ଇତ୍ୟାଦି ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଲି। ତାପରେ କଣ କଲି? ଗୃହାଣି ଭଦ୍ରାଣୀ କୃତାନି ଚ ସ୍ମରନ୍, ମୁଁ କଣ କଲି? ଗୃହାଣି ଗୁପ୍ତ ଭଦ୍ରାଣୀ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳମୟ, କୃତାନି କର୍ମ ଚ ସ୍ମରନ୍ ବରାବର ମନେ ପକେଇ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଅତି ମଙ୍ଗଳମୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନେ ପକେଇଲି। କଣ? କେମିତି ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, କେମିତି କଣ ଭକ୍ତମାନେ ଲୀଳା କରିଥିଲେ, ସେ ସବୁ ମନେ ପକେଇଲି। ତାପରେ କଣ କଲି? ତାପରେ କଣ କଲି? ଗାଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ତୁଷ୍ଟ ମନାଗତ ସ୍ପୃହ, ମୁଁ ଗାଂ ମାନେ ମୁଁ କଣ କଲି ନା ପୃଥିବୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତୁଷ୍ଟ ମନା ଆନନ୍ଦରେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଲଜ୍ଜାବୋଧ ଜାଣିଦେଲି। ମନ କାହିଁ ଦୁଃଖ ହୁଏ? ହରିବ ମନ ଜଗତରେ କାହିଁକି ଦୁଃଖୀ ହୁଏ? ଜଗତର ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ତୁମେ ଜାଣିନ ବୋଲି ଦୁଃଖ ହୁଏ। ଜାଣିଛ ତ? ଜଗତର ନିୟମ ଭଲକି ଜାଣିଦବ, ତୁମେ କଣ କରିବ? ତମ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଆଦି ବିୟୋଗରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବନି। କାହିଁକି? ଜଗତରେ ଯେତେ ଦିନ ଯିଏ ଆସିବେ ସେତେ ଦିନ ସେ ରହିବ, ଆଉ ରହିବନି ଅଧିକା। ନାଇଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେ ତମ ରହିବନି। ପୂର୍ବଜନ୍ମ କର୍ମ ଫଳ ଏଇଟା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଉପରେ ପୁରା କଣ କଲି? କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ବଢିଗଲା। ନାଇଁ, କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ବଢିଗଲା, ସ୍ଥିର ହେଇଗଲି। ମୁଁ ମଲା ପରେ କଣ କଲି? ନା ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲିଲି। ଆଚ୍ଛା, ବୁଲିଲି। ତାପରେ କଣ କଲି? ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ତୁଷ୍ଟ ମନା ଗତ ସ୍ପୃହ, ମାନେ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ କାମନା ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲି। ଗତ ସ୍ପୃହ କାଳ ପ୍ରତୀକ୍ଷାନ୍ ବିମୋଦ ବିବତ୍ସର, କାଳକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କଲି। କେବେ? ମତେ ସେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଉତ୍ସାହ ନିଶ୍ଚା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ କର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ସଂଗତ୍ୟାଗ ସଦବୃତେ ଷଡ଼ବିଧି ଭକ୍ତିର ପ୍ରସିଦ୍ଧତି। ଉତ୍ସାହ, ନିଶ୍ଚୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କାଳକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବା କଥା। ଆଉ କାଳଂ ପ୍ରତୀକ୍ଷାନ ବିମୋଦ ବିମତ୍ସର, ବିମୋଦ ହେଇଗଲି। କଣ? ବିମୋଦ ମାନେ ଗର୍ବହୀନ ହେଇଗଲି। ଗର୍ବ କେବେ ପ୍ରକାଶ କରିବନି। ଯାହା ପରେ ଟିକେ ଗର୍ବ ଅଛି, କେବେ ସେ କୃଷ୍ଣ ପାଇବନି, ତୁ ଦେଇପାରିବନି। ଇଟ୍ ଇଜ ମାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍। ସୁପ୍ରା ମାତାଜୀ, ଇଟ୍ ଇଜ ମାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍। ମନେ ରଖ। ବିମଦଃ ବିମତ୍ସର, ଈର୍ଷା ଶୂନ୍ୟ। ଈର୍ଷା ଶୂନ୍ୟ ଯିଏ ଟିକେ ଈର୍ଷା ରହିବ ନା କୃଷ୍ଣ ପାଇବନି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଈର୍ଷା ଶୂନ୍ୟ ଗର୍ବହୀନ ଭାବରେ କଣ କଲି? ନା ଭଗବାନ ନାମ ଗାଇ 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 ମୁଁ ବୁଲିଲି। କୋଉଠି ବୁଲିଲି? ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲିଲି। କୋଉ ନାମ? ଅତି ଗୁହ୍ୟ ନାମ। ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି ଇତ୍ୟାଦି ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ମୁଁ ବୁଲିଲି। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ତାପରେ କଣ ହେଲା? ତାପରେ କଣ ହେଲା? ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ, ହେ ବ୍ୟାସଦେବ। ତାପରେ କଣ? ଶୁଣ, ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଏତତ୍ ବ୍ରହ୍ମନ୍ ଅନାସକ୍ତସ୍ୟ ଆତ୍ମବଳାତ୍ମନଃ କାଳଃ ପ୍ରାଦୁର୍ଭୂତ କାଳେ ତଡ଼ିତ୍ ସୌଦାମିନୀ ଯଥା। ୟା ଭିତରେ କଣ ହେଲା? ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ମତେ, କୃଷ୍ଣ ମତେ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ମତେ ରଖେଇକିରି, କୃଷ୍ଣ ମତେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ବ୍ରହ୍ମନ୍, ହେ ବ୍ୟାସଦେବ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କଣ ହେଲା ନା ନ ଆସକ୍ତସ୍ୟ, ମୁଁ ଯେ ତାର ଆସକ୍ତ ତାର, ଅମଳାତ୍ମନଃ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ଦୃଶ୍ୟ ମୁକ୍ତ ତାର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେ କଣ? ଅମଳାତ୍ମନଃ, ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ କଣ କଲି? ନା କଣ ହେଲା? ମୋ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କାଳ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପ୍ରାଦୁର୍ଭୂତ ଦେଖାଦେଲା। କାଳେ, କାଳକ୍ରମରେ ଯେପରି ବିଦ୍ୟୁତ କେମିତି ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବିଦ୍ୟୁତ ଯଥା ସୌଦାମିନୀ, ବିଦ୍ୟୁତ ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ, ସୌଦାମିନୀ ମାନେ ପ୍ରକାଶ। ବିଦ୍ୟୁତ ଯେମିତି ହଠାତ୍ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ କଣ ହେଲା? ମୋର ଆସିକି କଣ ହେଲା? କାଳ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲା।
ସମସ୍ତ ଦୋଷ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଦୋଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲି। ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ତାର ପ୍ରକାଶ, ପ୍ରକାଶ ମାନେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ, ବିଦ୍ୟୁତ ଘଡଘଡି ଚଡଚଡି ମାଇଲା, ତାର ଯେମିତି ଚଡଚଡି ମାରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ସେଠି ଭାବରେ ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା ମୋର, କଣ ହେଲା ବିନା ବିଳମ୍ବରେ କଣ ହେଲା ମୋର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ନାରଦ ମୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲେ, ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ। କଣ ହେଲା ତାପରେ, ତାପରେ ଶୁଣ ବ୍ୟାସ କଲା, ପ୍ରଯୁଜ୍ୟମାନେ ମହିତାଂ ସୁଧାଂ ଭଗବତୀଂ ତନୁଂ ଆରବ୍ଧ କରମ ନିର୍ବାଣ ନପତତ୍ଵ ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଭୌତିକ କହିଲେ କଣ, ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ମାନେ ମୁଁ କଣ ହେଲି ନା ଜଗତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ମାନେ ମାନେ ମୁଁ ପୁରସ୍କୃତ ହୁଏ, ମଇ ମୋ ଉପରେ ତାଂ ତାହା ସୁଧାଂ ଦିବ୍ୟ ଭଗବତୀ ପରମେଶ୍ୱର ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ତନୁ। ତାପରେ ମୁଁ କଣ କଲି, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କଣ କଲି ନା ପୁରସ୍କୃତ ହେଲି। କଣ ପୁରସ୍କୃତ ହେଲି, ପ୍ରକୃତିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଛ ନା ହେଇନ, ହାରିବ କହିଲ, ତମାନେ କାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀର ପାଇଛ କହିଲ, କିଏ କହିବ କହ, ରଖି ରଖି କହ କାହିଁ ପାଇଛ ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀର, ହଁ କିଏ କହିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀର କାମ ଅଭି କାମ ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତ ଚିତ୍ତ ଯୋଗୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀର ପାଇଛ, କାମ କାମ ଅତ୍ୟଧିକ କାମ ସବୁ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀର ମିଳିଛି ହେଲା। ହଁ ଉପଭୋଗ ଶରୀରଟା ସେଇଟା ସେଟା ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରସ୍କୃତ ହୁଅନ୍ତି ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ। ପୂର୍ବଜନ୍ମ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେ କଣ କରି ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଖରାପ ଭାବିବନି। ତାପରେ କଣ ନା ଯୋଉ ଶରୀରଟା ପାଇଲି ମୁଁ, ତାଂ ସୁଧାଂ ଅତି ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଲି, ଭଗବତୀ ଭଗବାନଙ୍କ ସଙ୍ଗଲାଭ ନିମିତ୍ତ, ଭଗବାନ ସଙ୍ଗଲାଭ ନିମିତ୍ତ ସବୁ ଶରୀର ଠିକ ନୁହେଁ, ଭଗବତୀ ତନୁ ଶରୀର ପାଇଲି। ଆଉ କଣ ହେଲା, ଆରବ୍ଧ ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି, ଆରବ୍ଧ କର୍ମ ଆରବ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି, ଆରବ୍ଧ କର୍ମ ସକାମ କର୍ମ ନିର୍ବାଣ, ନିର୍ବାଣ ମାନେ ସମାପ୍ତି, ନିର୍ବାଣ ଶବ୍ଦ ସମାପ୍ତି, ନପତତ୍ ପାଞ୍ଚଭୌତିକ ମାନେ ମୋର ପଞ୍ଚଭୂତ ଶରୀର ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନ ସଂଲାପ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଦୁଃଖ ଶରୀର ମିଳିଲା। ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ଗଳା ଶରୀର ଭୌତିକ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କଲି, ପଞ୍ଚଭୂତ ତ୍ୟାଗ କଲି, ନେପତତ୍ ମାନେ କଣ କଲି ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କଲି। ଏବଂ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମର ଫଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ହେଲା, ଆରବ୍ଧ କର୍ମ ନିର୍ବାଣ, ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ନିର୍ବାଣ ହେଇଗଲା ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ହାରିଗଲା ଆଉ ପ୍ରାରବ୍ଧ ନାହିଁ, ପୂର୍ବଜନ୍ମ କର୍ମଫଳ ମୋ ପାଖରେ ନା ନଥିଲା। ତାପରେ ସବୁ କଣ, ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ କଣ ହେଲା, ଏ ଯେ ପଢା ସରିଛି 28 ପଢା ସରିଛି ନାଇଁ, ତାପରେ କଣ ହେଲା, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାରାଜ ଭାବାର୍ଥ ପଢା ହବ। ପଢା ହେଇଛି ମହାରାଜ, ଏଇଟା ଟିକେ ଯୋଉ ପୁରସ୍କୃତ ଟିକେ କହନ୍ତୁ। ହେ ଭଗବାନ ତୁମେ କଣ କହିବି, ସାତକାଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ସରିଲା ସୀତା ପୁରସ୍କୃତ ମାନେ ପାଇଲ, ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ତମର ପୁରସ୍କୃତ କରାହେଲା। କାୟା ଗୋରା ଡଙ୍ଗା ସବୁ କଣ ହେଇଛି, ପୂର୍ବଜନ୍ମ କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତି ଯେମିତି ଡିଜାଇନ ହେଇଛି, ପ୍ରକୃତି ନିୟମ ତ ସେଇଆ ମିଳିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ପୁରସ୍କୃତ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରାହେଲା, ପୁରସ୍କୃତ ହେଲା, ଦିଆଗଲା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦିଆଗଲା, ଭୁଲ ଧାରଣା ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ଇଟ ଇଜ ମାଇଣ୍ଡ ମାଇନୋରିଟି ପଢିବାକୁ ପଡିବ ସଂସ୍କୃତ। ପୁରସ୍କୃତ ଦିଆଗଲା, ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ପ୍ରାପ୍ତ କରାଗଲା, ଦିଆଗଲା ନା ନିୟମ ଏଇଭଳି, ଓକେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଗଲା। କାଳିଆ ଗେଡା ଡେଙ୍ଗା କାହିଁକି ହେଇଛି, ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କର୍ମଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି, ପୁରସ୍କୃତ ହଉଛି। କିଏ ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛି ଆକୁ, କିଏ କରୁଛି, ପ୍ରକୃତି କରୁଛି। ଭଗବାନ ଏମିତି ଡିଜାଇନ କରି ଛାଡି ଦେଇଛି ପ୍ରକୃତି କି ଯେ ସେ କାମ କରିବ। ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମନେକର ଯୋଉ କଣ କରୁଛି, ବିଲରେ ହାତୀ ପଉଛି, ହାରିବ ହାତୀ ବୋଲି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଚାଷୀ କଣ କରୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସର୍ଟ ଦେଇ ଦଉଛି ନା ନାଇଁ, ହାତୀ କିଏ ମାଇଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସର୍ଟ ମାଇଲା ନା ଯୋଉ ଜମି ମାଲିକ ମାଇଲା, କିଏ ମାଇଲା ହାତୀ କି, ଜମି ମାଲିକ। ରାମ କଣ ତମକୁ କହିବି, ତମ କିଏ ମାଇଲା ହାତୀ, କିଏ ମାଇଲା, ଜମି ମାଲିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମାରିଲା। ଏଇ ବୁଝିବା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ଏଇଠି ହଉଛି ବୁଝିବା, ଏଇ ହଉଛି ଅସୁବିଧା। ଡାକ୍ତର ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଲେଖିଲ, ରୋଗ କିଏ ଭଲ କଲା, ଡାକ୍ତର ଭଲ କଲା ନା ମେଡିସିନ ଭଲ କଲା ରୋଗ, ମେଡିସିନ ମେଡିସିନ ଭଲ କଲା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ମାରିଲା ହାତୀକି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାରାଜ, ତାମାନେ ଭଗବାନ ସବୁ ଯୋଜନା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଦାୟୀ ସବୁଥିପାଇଁ। ହଁ ଭଗବାନ କେବେ ନେବେନି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେବେ ନେବେନି, କେବେ ନେବେନି ସେ ଅଡୁଆ, ସେ ଡିଜାଇନ କରି ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି।
या करिबु तो पाइबु या करते या पाइबु केह माने के ना माने सबाई तार दास जे ना माने तार हए सेई पापे नाश केह माने के न माने के भगवान मानुछ बा के न माने सब तार दास जे मानुछ तापे रातिटा राति दिन जे न मानु तापे रातिटा राति କିନ୍ତୁ ନ ମାନିବାଟା ହଉଛି କଣ ପାପ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭଗବାନ ସବୁ ଡିଜାଇନ କରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି designed by super designer that such a way one cannot overtake it overcome it he may be a millionaire he may be a pandit he may be a sadhu whoever he may be no doubt he will come under the laws of nature okay से जहाँ होना कहेंगे लॉज ऑफ प्रकृति नियम अंदर से आसीबो ही आसीबो ओके फिर केही पिठरे पड़िबेनी मो झियो बागर पो बागर केही पिठरे पड़िबेनी से सुनंदा मते जे कुआडे गले देखा नहीं ताजी ऑटोमेशन है से ऑटोमेशन कर देसन भगवान ऑटोमेशन कर देई बाला भाषा ऑटोमेशन सेति पई जे जानिछ से तुरु पळे आछ केही बा फांद पड़िबेनी न मानले के पड़े नाहांती कहले हबो हबनी भारत रे वर्ष रे जन्म हिच माने भारत नियम रे बंधा जदि देश द्रोह काम करिवो गवर्नमेंट आछि बांधिनी छु अनै तो रुकुआ तेबेल भाव रे प्रकृति रे नियम छाड़ीबनी काहाकू है सही काल जम बड़ दारुण रे न जानई दुख सुख बाछि देव कंचा रखिव पाचला देवटी दारुण दुख हला एमिति परफल एमिति जे बाप थाउ तो पुओ मरि जाउछि बुझियोनी हैं ओहो विचित्रं भगवत विचेष्टितम घंतक जनपे मिशन न पसति कि विचित्र प्रभु माने बाप थाउ तो पुओ मरि जाउछि कोन करियो विचित्र कि दायी थि पे परफल दायी न काल गोटे आ भगवान शक्ति काल से क्या छाड़नी काल कवले सिना ये रूपे भाई आरते नरगा तीण होई काल कवल आरत विपद कवल पड़ी घाटी हो बढ़िया बढ़िया कथा बहुत बढ़िया बढ़िया कथा है आ कौन अच्छी देख देख भाई सरसी जले पड़ी मंडुक क्रूर अहिक बले विकले राबु राबु ऊर्धे उठीन उहुकी शिशु कंकी दे लागिलीन ए काला कबल पड़ी कि लोक आरत के पागला हाल देख से कहउछन्ती कविवर कहउछन्ती जे वर्षा वर्षा वर्णना करछन्ती वर्षा से पहुंच जाइछि वर्षा वर्णना करू ता भीतर से आध्यात्मिकता कोन करछन्ती देखौछन्ती कोन देख देख भाई पूरा चारियाड पुरी जाइछि वर्षा प्रबल जेमति वर्षा आज होउछि प्रबल वर्षा होउछि गाडिया पोखरी से पुरी जाइनि कि से समय कोन छि ना गोटिए बेंग गोटे क्रूर निष्ठुर अहि कबल पड़ जाइछि साप कबल पड़ जाइछि क्याउ क्याउ होउछि एई समय कोन होउछि ना प्राण बिकले क्याउ क्याउ होउछि एई समय ता पाटी पाखे उड़ी जाउछि कोन मुझे कौन उठते जाउछि और छोटिया शिशु कंगी ता उठी से खाइ दउछि से क्रूर अहि कबल मुक्त भा परिवर्ते ए काम करूछि इंद्र प्रति विधान करूछि से बेले आमे माने जे बुढ़ा हलेनी सब देखुचे सब करूचे फिर भी ए घरटा मु नेकी जीबी मुंडे गिरी नहीं विष्णु सारे घरटा मुंडे की मु नेकी जीबी मुंडा घरटा मुंडे की नेकी मु जीबी हां मल्ला बेलू समत को देखी मो भाई बंधु कुटुंब हैं देखी गलेणी तो संगरु जेतेक जन के केते बांधी नेले गंठी रे धन गाड़े मजिण नित्य धन अर्जिलु गुरु गोविंद नाम मुखे नलु आउ कौन नमस्ते मो पाखे रहब चित्र प्रतिमा प्राय दिशे सुंदर चिरी दिखए भितरे किनार खार से ब्यूटीफुल स्त्रीटा जब बुढ़ी हो अनेक इच्छा होनी लोहित चर्म गलित आउ ना ब्यूटी कुआडे पळेला ये हूँ काल कबले सीना ए रूपे भाई ए भितर पूरा भर्ती पशिकी रुह हाँ बढ़िया कथा
तापरे आरब्ध कर्म निर्वाण न्यपतत् पंचभूतिक मैं एक प्रकार कर्म पंचभूति से त्याग कली मोर प्रारब्ध को बंध गया तापरे कौन हला पचरा जाय प्रश्न कल्पांत इदमादाय स्वयाने असंभु छु स्योदन्नतः शिशईश्वरानुप्राणं विवस्ये अंतरहं विभो कल्पांत इदम आदाय कौन है ब्रह्मा का दिवस सरीगला कल्पांत माने ब्रह्मा का दिवस सरीगला इदम यही आदाय सांगरे नहीं कौन है ब्रह्मांकर गोटे दिन सरीजीव ब्रह्मा समधि नहीं भागे बेड़ी पुटला बांधी समधि गोटे रिजर्व टिकेट काटी छु कुआड़े कल्प शेष भगवान नारायण कारण जल शयन करने लगिले से ब्रह्मा शिशु मूल तत्व मान सहित कौन कले प्रवेश कर लगिले दिन पड़गला से पशिजे दिन सरीगला पशिजे सब भौतिक भौतिक तत्व को सूक्ष्म अवस्था रखिदे फोल्डिंग फोल्डेबल बेड खोल दियो आम दंड अच्छी आटाच पड़े जाऊँगी नीतीश मैडम एम मंदिर हो खोल दूचे गोटे दंड महाराज दंड को उठा बाहर पुणी फटोफट अरे दंड का ऐसा कमाल है दंड दंड फोल्डेबल दंड कमाल है अटैच में फिर विस्तार हो जाता है फिर घट जाता है सेमती ब्रह्मा के गोटे दिन पुरला ने ब्रह्मा कौन कर सब जिते जावतीय ऑफिस खोली सब बंद बांध कर छु प्रोजेक्ट आज प्रोजेक्ट समाप्त पुणी 24 घंटा ब्रह्मा शोबे 12 घंटा तापर कौन हम सब मूल तत्व पलि आसे सूक्ष्म अवस्था को नहीं जैसे कंट्राक्टर कौन करे कोई प्रोजेक्ट कला बेलू कौन करे तार जिते सब सामान अच्छी नहीं जो जोड़ी जाए ना जोड़ी दिए नहीं सब जोड़ी दिए घर होगा इमिडिएट घर होगा चलला काम प्रोजेक्ट 5 वर्ष 10 वर्ष चलला पुणी तो भांगी देकी पुणी नहीं ट्रक नदी पुणी पलि आसो सूक्ष्म अवस्था नहीं आसला ना नहीं से बेले ब्रह्मा बर्तमान प्रोजेक्ट सरीगला गोटे दिन प्रोजेक्ट सरीगला से कौन सब आने पलि आस कौन है कौन है ना सहित प्रवेश कली मुझे सूक्ष्म अवस्था पलि आसली सब जीव आसले मुझे पलि आसली एवं मुझे श्वास सहित प्रवेश कर कौटी नारायण कौन ना कौट नारायण देह रही समस्त पशिगलु है ये अवस्था है कौन है 29 पढ़ा भावार्थ जपरी भगवान श्रीकृष्ण वसुदेव नंदन नाम परिचित से श्री नारद मुनि ब्रह्मा पुत्र नाम परिचित भगवान एवं श्री नारद भली जीवन मुक्त भक्तगण से एक भाव ही एक औलूक्य ज्योति आवृत अटे अच्छा तेणु प्रामाणिक मत है ब्रह्मपुत्र रूपे नारद जन्म एक दिव्य लीला अटे आविर्भाव और तिरुभाव ठीक भगवान आविर्भाव तिरुभाव भली तेणु भगवान और भक्तगण दिव्य एक भली एक संगे अभिन्न एवं अभिन्न अटन से समस्त एक दिव्य स्तर ही अटन भक्त भगवान भक्ति सब दिव्य ओके हरे कृष्ण तो टाइम फुलीगला आउ पड़ो संडे 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 आ गोटे पड़ो सहस्र जुग पर्यंते तापर कौन है नेक्स्ट व्यास पर्यंत तापर कौन है ना शुण सहस्र जुग पर्यंते उत्गायथं शिशुखतं मरीचि मिश्रा ऋषय प्राणेभ्या अंश जंगीरे जंगीरे माने आविर्भूत हेली जंगी शब्द अर्थ होची सब एटा होची भार तेणु कहले आमे आविर्भूत किए आविर्भूत हेला मरीचि मिश्रा ऋषय मरीचि आदि ऋषि माने आउ प्राणेभ्या माने तांका इंद्रिय मान मध्य अहं मु मध्य तांका सहित केबे कल सहस्र जुग पर्यंत 1000 जुग पाली गला परे माने 4,32,000 4 3 2 0 तीनटा शून्य वर्ष पर्यंत परे कला उत्थायदं शिशुखत उत्थाय माने उठिले पुणी सोई पड़ते उठिले इदम शिशुखत पुणी सृष्टि कर इच्छा कले तले पुणी सृष्टि सोई पड़ते राति आसला ब्रह्माकर पुणी सोई पड़ते पुणी इच्छा कले प्रकाश कले मुझे कौन हली निश्वास थी तापर कौन सब आम सब जंगीरे आविर्भूत हेलु किए आविर्भूत हेले आम समस्त आविर्भूत हेलु है किए मरीचि आदि हाँ 432 कोटी वर्ष व्यतीत है श्री ब्रह्मा जी जागृत हेले एवं भगवान इच्छा अनुसार पुणी सृष्टि करने निमित्त आरंभ कले मरीचि मिश्रा अंगिरा आते प्रभृति ऋषिगण सहित
ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲୁ ଆମେ ମାନେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲି ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲୁ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା କରିନଥିଲେ କରିନଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବନି ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ଵାରା ମାନେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ ହବ ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହଁ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମା ହଉଛନ୍ତି କଣ ଦିବ୍ୟ ନା ଭୌତିକ ବ୍ରହ୍ମା ବହୁତ ଦିବ୍ୟ ନା ଭୌତିକ ହରି ବୋଲ ସୁପ୍ରା ମାତାଜୀ ବ୍ରହ୍ମା ଭୌତିକ ଦିବ୍ୟ ନା ଭୌତିକ ଦିବ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା ଦିବ୍ୟ ନା ଭୌତିକ ଦିବ୍ୟ ଭୌତିକ ଦିବ୍ୟ ଭୌତିକ ଆରେ ହେ ତ ମୁଁ କଣ କହିବି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଟା କଣ ଭୌତିକ ନା ନାଇଁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଉପାଦାନ ଭୌତିକ ନୁହେଁ ଆଉ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ସୁପର ଭୌତିକ ହେଲା ଆଉ ଉନ୍ନତ ମାନର ଭୌତିକ ସେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲୁ ଆମେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ତାପରେ କଣ ହେଲା ଅନ୍ତର୍ବହିଷ ଲୋକାଂ ସ୍ତ୍ରୀନ୍ पर्यवेक्ष्यन्ति नितौत्रव्रतः अनुग्रहान् महाविष्णोः अभिघातः गतिः क्वचित् ଅନ୍ତର୍ବହିଷ୍ୟ ସେଦିନ ଠାରୁ କଣ ହେଲା ଦିବ୍ୟ ଜଗତରେ ଅନ୍ତ ବହି ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଜଗତ ବାହାର ଜଗତରେ ସେଦିନ ଠାରୁ ସର୍ବଶକ୍ତି ମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ହେତୁ ବିନା ବାଧାରେ ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ବହି ଲୋକାଂ ସ୍ତ୍ରୀନ୍ ମୁଁ 3 ଲୋକରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଲୋକରେ ମୁଁ କଣ କଲି ପର୍ଯ୍ୟମ ମାନେ କଣ କଲି ପର୍ଯ୍ୟମୀ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି ପର୍ଯ୍ୟମୀ ଚାଲିଛି ଭ୍ରମଣ ପର୍ଯ୍ୟମୀ କେମିତି ଅସ୍କନ୍ଦିତ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରି କେମିତି ହେଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଅଖଣ୍ଡ କେମିତି ଧାରଣ କଲ ଅନୁଗ୍ରହାନ ଅନୁଗ୍ରହ କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ କାହାର କାହାର ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଉ ଅଭିଘାତ କିଭଳି ବିନା ଅବରୋଧରେ ଅଭିଘାତ ଗତି ହିଁ କ୍ୱଚିତ ଗତି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇପାରେ ସିଆଡେ ଯାଇପାରିଲି କାହା କୃପାରୁ ନା ଅଭିଘାତ ମାନେ ମୁଁ କାହା କଲି ନା ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପାରୁ ମୁଁ କଣ କଲି ସେଇଦିନ ଠାରୁ କଣ କଲି ସଞ୍ଜତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଇକିରି କଣ କଲି ମୁଁ ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଅଦ୍ୟାବଧି ମୋର କାମ ଚାଲିଛି ନାରାୟଣ 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 ମୋର ଦିବ୍ୟ ବିଣା ଯନ୍ତ୍ର କଣ କଣ କରି ନା ଝଙ୍କୃତ କରି ମୁଁ ଚାଲିଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିଛି ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଆଉ ନା କଣ ଏତିକି ଆଉ ନା ଏତିକି हरे कृष्ण महाराज ହୁଁ ମାନେ ଯେତେ ଆର ଭାବାର୍ଥରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସବୁ ଋଷିଗଣ ନାରଦଙ୍କ ଭଳି ହୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ବା ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କହିଲା କୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେପରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଋଷିମାନେ ନାରଦଙ୍କ ଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ବା ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ହୁଁ ସେ ଲାଇନଟା ମାତାଜୀ ପଢିଲେ ମୋତେ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆରେ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଭାବାର୍ଥ ପଢିଦଉନ ଶୁଣିଯିବ ମାତାଜୀ ଭାବାର୍ଥରେ ଦେଖିଲେ ମୋର ହିନ୍ଦୀ ଲେଖା ଭଗବତ ହେଇଛି ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଭୌତିକ ଜଗତରେ 3 ପ୍ରକାର ବିଭାଗ ଅଛି ଯଥା ଊର୍ଧ୍ୱଲୋକ ମଧ୍ୟଲୋକ ଅଧଲୋକ ଊର୍ଧ୍ୱଲୋକର ବହୁ ଊର୍ଧ୍ୱରେ ଅର୍ଥାତ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ବହୁ ଊର୍ଧ୍ୱରେ ଭୌତିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଭୌତିକ ଆବରଣ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତାର ଊର୍ଧ୍ୱରେ ଅନନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଚିଦାକାଶ ଅଛି ଏଥିରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶମାନ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱ ସହ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେପରି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ଯେକୌଣସି ଅଂଶରେ ବିନା ବାଧାରେ ଭ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି ଠିକ ସେହିପରି ଶ୍ରୀ ନାରଦ ମୁନି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ତଥା ଚିତ ଜଗତରେ ଯେକୌଣସି ଅଂଶରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ବା ଭ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ କଣ ସୁଧାର ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଜୀବଗଣ ସତ୍ୱ ରଜତମ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଏହି ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ନାରଦ ମୁନି ଏ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ଗୁଣର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି କଣ ସୁବିଧା ହେଲା ଥାଏ କେବଳ ସେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ମାନେ ଚାରିଆଡେ ମାନେ ଭ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଏ ଅଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ନାରଦ ବସି କରନ୍ତି ଏ ଦେବସାନ କରିପାରନ୍ତି ଲେଖା ହେଇନି ତା ପରଟା ଲେଖା ହେଇଛି ନା ସେ ନାରଦ ମୁନି ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ଗୁଣର ବହୁତ ଥାନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ବିନା ବାଧାରେ ସର୍ବତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି ସେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏପରି ଭାବରେ ସେ ବିନା ବାଧାରେ ସର୍ବତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି ସେ ଏକ
ମୁକ୍ତ ଅନ୍ତରିକ ଯାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅହେତୁ କୃପା ଅତୁଳନୀୟ ଭାବେ ଅତୁଳନୀୟ ଅଟେ ଏବଂ କେବଳ ଭଗବତ କୃପା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି କୃପା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କର କେବଳ କେବେ ହେଲେ ପତନ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସକାମ କରି ଶୁଷ୍କ ମନନଶୀଳ ଦାର୍ଶନିକ ଆଦି ଭୌତିକବାଦୀଗଣଙ୍କର ପତନ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପତିତ ହୁଅନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଋଷିଗଣ ଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କ ଭଳି ଚିଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ନୃସିଂହ ପୁରାଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ମରିଚି ଆଦି ଋଷିଗଣ ସକାମ କ୍ରମର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସନକ ସନନ୍ଦନ ଆଦି ଭଳି ଋଷିଗଣ ଶୁଷ୍କ ଦାର୍ଶନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରଦ ମୁନି ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ପରମ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯୋଗର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀ, ସେମାନେ ନାରଦ ଭଳି ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଭଗବତ ରାଜ୍ୟ ବା ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ବିନା ବାଧାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ବ୍ରହ୍ମା ପାଖକୁ ଗଲ, ସେଇଠି ଯଦି କଣ ହବ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମାନ କରିଦେଲ, ପୁଣି ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିଛ, ବ୍ରହ୍ମା ହଉଛି ଆମଳିଆ ଜୀବ, ଉନ୍ନତ ଅଧିକାରୀ, ସେ ଭଗବାନ ଦାସ, ସେ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଲେ ଯାଇପାରିବେ ପ୍ରଳୟ।